theorem. Oh, Good afternoon, my dear students. Good afternoon to you. good afternoon. Good afternoon. Mm. So today we will discuss about that whatever discussed in last class. I will give a brief introduction about that one. After that, we will discuss about that Shannon's second theorem. So at the last classes, that is an Shannon's first theorem. What is the Shannon's first theorem? Source coding theorem. That is the first theorem. In that source coding theorem, Shannon's first theorem, it tells about that number of average number of bits in the code word. Hmm? That is capital N bar, and N minimum. N minimum means the minimum number of bits in that message, N minimum. So N minimum is equal to entropy, H. So then from that one, in Shannon's first theorem, source coding theorem, that is, have to find out the efficiency of mm, code. So the formula for code efficiency eta equal to n minimum by capital N bar. So N minimum is nothing but a entropy. Entropy divided by N bar. N bar is nothing but a average number of bits in the code word. That can be our message. That is an N bar. So here in this one, we are that is first Shannon's first theorem tells about that one. So once you have to find out that code efficiency, from that one have to find out code redundancy and variance. Code redundancy is nothing but 1 minus eta. Eta is a code efficiency. Code redundancy. Redundancy is repeatedness of the code is nothing but a code redundancy. That can be calculated 1 minus, the formula for that one is 1 minus eta. Then from that one here you can calculate sigma square, that is a variance. Variance is nothing but that mean square error. That is that gives about that error rate. Variance, once you calculate variance, that gives the information of error. So here we can in this converting source coding techniques that are here we can separate that conventional one and other one. Conventional one are the PCM, delta modulation. These are the conventional source coding, but non-conventional source coding techniques are Shannon-Fano algorithm and Hoffman coding. Okay, so Shannon-Fano algorithm already discussed, and now we will discuss about that Hoffman coding.
Hoffman coding, again here we can perform Hoffman coding in two ways. One is here we consider the addition of two least probabilities of that messages is placed at lower places. That is one method. Another method, after addition of least two probabilities that are placed at higher position. So when the equal amount of probabilities are present. So two methods. So last class we are verified that variance, that is mean square error, that is the error rate for placing that after the addition of probabilities are placed at lower place, at the least place or lower place, and variance of another method as high as method. So here we can observe the variances of the two methods, but variance of as high as method has an lower when compared with as low as method. That indicates that as high as method performance is better when compared with as low as. So once again, I will repeat the procedure. The so many members are absent for the last class. That's why I will repeat as high as method, and after that here we can calculate sigma square for that one. Okay, shall I? Uh, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నానమ్మా, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. My screen is visible to you? Please respond. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఓకే. ఇవన్నీ షనాన్ ఫస్ట్ థీరం అండి, దీంట్లో పారామీటర్స్ వచ్చినాయి. సో ఆఫ్టర్ ఫానో అల్గారిథం హాఫ్మెన్ కోడింగ్ చెప్పాను కదా. హాఫ్మెన్ కోడింగ్లో ఏం చెప్పాము, ప్రాబబిలిటీస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం. ఒకసారి నేను రీకలెక్ట్ చేస్తానండి అది హాఫ్మెన్ కోడింగ్, బికాస్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, హాఫ్మెన్ కోడింగ్ ప్రాబ్లం ఇలా ఇస్తారు. నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఆర్ దేర్, 5 మెసేజెస్ ఇచ్చారు, తర్వాత కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేసాము అంటే ఇన్ దిస్ వన్ యాజ్లో యాజ్ మెథడ్ అనమాట. యాజ్లో యాజ్ మెథడ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, అకార్డింగ్ టు ప్రాబబిలిటీస్ ఆర్డర్ మనము ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ S0.4, S1 0.2, యాక్చువల్గా S2 0.1 ఉన్నది, కానీ నెక్స్ట్ S3 వచ్చి 0.2 ఉంది. కానీ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ S3 ఈజ్ హై కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము, దీన్ని చేంజ్ చేసుకుంటాం. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ S2 S3 పెట్టుకున్నాము, దాని నెక్స్ట్ వచ్చేసి S2 పెట్టుకున్నాం 0.1, S4 ఆల్సో 0.1 కాబట్టి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలా ఉంచేసాం. ఇన్ దిస్ ప్రొసీజర్లో మనము లాస్ట్ నుంచి వెళ్ళాలన్నమాట. ఇలా డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టుకున్న తర్వాత చూడండి, ఈ రెండు కన్స్ట్రక్ట్ లాస్ట్ S2 S4 కన్స్ట్రక్ట్ చేసి యాడ్ చేసాము. యాడ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ప్రాబబిలిటీస్ యాడ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత, 0.2. అబోవ్ ఈ రెండిట్లో మనకి అబోవ్ ఉన్న దానికి ఏమో 0 అనే కోడ్ అలాట్ చేసుకుంటాము, నెక్స్ట్ బిలో ఉన్న దానికి 1 అని కోడ్ అలాట్ చేసుకుంటాము. ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ యాడ్ దీస్ టూ. యాడ్ చేసుకుంటే 0.1 + 0.1 0.2 వచ్చింది. 0.2 వచ్చినప్పుడు హియర్ వీ కెన్ కంపేర్ దిస్ 0.2 విత్ అబోవ్ వాల్యూస్, అంటే S3 S1 S4 తోటి కంపేర్ చేసుకుంటాం. కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు యాజ్లో యాజ్ మెథడ్లో ఏమవుతుందంటే, సో 0.2 అబోవ్ వాల్యూ ఎంత, S3 0.2నే. ఈ మనం ఆఫ్టర్ ఈ ఎడిషన్ ఈ వాల్యూని ఈ ప్లేస్లోనే ఉంచేసుకుంటాం అనమాట, 0.2 యాజ్లో యాజ్ పొజిషన్ అనమాట.
ఎందుకంటే అబోవ్ 1 కూడా 0.2నే ఉంది, S1 ఆల్సో 0.2నే ఉంది కాబట్టి. సో అందుకని మన ఆఫ్టర్ ఎడిషన్ ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఈజ్ 0.2 కాబట్టి అబోవ్ వాల్యూ ఆల్సో 0.2 కాబట్టి హియర్ వీ కెన్ ప్లేస్ ద 0.2 యాజ్లో వాల్యూని ఉంచేసుకుంటాం. ఇది యాజ్లో యాజ్ పాసిబుల్ మెథడ్. యాజ్ హై యాజ్ పాసిబుల్ మెథడ్లో ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. ఈ 0.2 ఉంది కదా, ఈ 0.2 వెన్ కంపేర్డ్ విత్ S3 అండ్ S1 ఇది చూడండి, అబౌవ్ 2 కంపేర్ చేస్తే 0.2 ఉంది, 0.2 ఉంది. మనము ఆఫ్టర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ప్రాబబిలిటీస్ హ్యావ్ టు గివ్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. దీనికి ప్రయారిటీ ఉండదు. సేమ్ వాల్యూస్ పైన ఉన్నా కానీ ఆఫ్టర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ ప్రాబబిలిటీస్ హ్యావ్ టు గివ్ ద హైయెస్ట్ ప్రాబ్. మనం దానికి ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. అందుకని ఏం చేస్తామంటే ఆఫ్టర్ ఎడిషన్ దిస్ 0.2 ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ S1 పొజిషన్, టాప్ పొజిషన్లో యాజ్ హై పొజిషన్లో పెట్టుకుంటాం. పెట్టుకుని ఈ పొజిషన్లో యాక్చువల్ పొజిషన్లో ఉన్నది 0.2ని ఒక స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ డౌన్ చేస్తాం 0.2. తర్వాత S3 అనేది ఆల్సో 0.2 దాన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్కి డౌన్ చేస్తాం అనమాట. అగైన్ ఇక్కడ కూడా అంతే. సో లీస్ట్ 2ని యాడ్ చేస్తాం. సో లీస్ట్ 2 యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, 0.4 వస్తుంది. 0.4 వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద ఎస్నో అబోవ్ వాల్యూ దట్ ఆల్సో 0.4. మనం యాడ్ చేయంగా వచ్చిన 0.5ని ఫస్ట్ ప్లేస్లో పెట్టుకుని ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని నెక్స్ట్ అంటే ఒక స్టెప్ని కింద పెట్టుకుంటాం అనమాట. అలా మనం అంటే యాజ్ హై యాజ్ మెథడ్లో మనము యాడ్ చేసిన తర్వాత ప్రాబబిలిటీస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూని కంపేర్డ్ విత్ ప్రీవియస్ వన్ తీసుకుంటే ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఈ మనం యాడ్ చేసిన వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఉన్న దానికంటే ముందు పొజిషన్లో పెట్టుకుంటాం యాజ్ హై పొజిషన్లో. ఆల్రెడీ ఆ పొజిషన్లో ఉన్నదాన్ని ఏం చేస్తామంటే డౌన్కి పంపిస్తాము. ఇది యాజ్ హై యాజ్. ఆల్రెడీ మనము యాజ్లో యాజ్ ప్రాబ్లం చేస్తాము, యాజ్ హై యాజ్ కూడా చేస్తాము లాస్ట్ క్లాస్లో. ఒకసారి చూడండి, యాజ్ హై యాజ్. ఇదండి యాజ్ హై యాజ్ సేమ్ ప్రాబ్లం. సో ఆఫ్టర్ అరేంజింగ్ ది అకార్డింగ్ టు దట్ ప్రాబబిలిటీస్ హియర్ లాస్ట్ 2 ఆర్ యాడెడ్ అండ్ దట్ ఈస్ గివెన్ 0.2 వచ్చింది. ఈ 0.2ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టుకున్నా నేను 0.2 తీసుకుని ఇగో అబోవ్ వాల్యూ ఈజ్ 0.2, అబోవ్ వాల్యూ ఆల్సో 0.2. యాక్చువల్గా ఇది చూడండి 0.2 0.2 తర్వాత 0.4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0.2 కాబట్టి మనం ఈ పొజిషన్లో పెట్టుకోకూడదు, దానికంటే కింద పొజిషన్లో పెట్టుకోవాలి. అంటే 0.4 తర్వాత నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ వాల్యూగా మనం యాడ్ చేసింది పెట్టుకోవాలి ఈ 0.2, ఎందుకంటే అబోవ్ కూడా 0.2 ఉన్నాయి కాబట్టి. సో తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి పాయింట్. అమ్మా ఎలా చేయమంటున్నారు? ఎలా చేస్తారు? సో 0.2 అండ్ ఈ ఆల్రెడీ ఈ ప్లేస్లో ఉన్నాయి ఏంటి, ఒక స్టెప్ డౌన్ చేస్తాం, అనగా ఇంకో స్టెప్ డౌన్ చేస్తాం. అగైన్ ఈ లాస్ట్ 2 యాడ్ చేస్తాం, 0.4 వచ్చింది. ఈ 0.4 చూడండి, 0.4 ఫస్ట్ ప్లేస్ S0లో ఉన్న 0.4తో ఈక్వల్ అయింది. అప్పుడు ఈ రెండింటికి ఏది హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అంటే మనం యాడ్ చేయంగా వచ్చింది హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. అంటే ఆల్రెడీ 0.4 ఆ పొజిషన్లో మనం యాడ్ చేసింది పెట్టుకుని ఆల్రెడీ ఉన్నది కదా 0.4, దాన్ని ఒక పొజిషన్ డౌన్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ కూడా మళ్ళీ డౌన్ చేస్తాము. అగైన్ వీ కెన్ యాడ్ దిస్ వన్. యాడ్ చేసిన తర్వాత 0.6 వచ్చింది. అండ్ వీ కెన్ కంపేర్ విత్ 0.6 విత్ దిస్ ఫస్ట్ 0.4. 0.6 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కాబట్టి అప్ పొజిషన్లో పెట్టుకుంటారు. 0.4 అనేది నెక్స్ట్ డౌన్లో ఒక స్టెప్ డౌన్ చేస్తారు. దెన్ వీ కెన్ ట్రేస్ అవుట్, సేమ్ ప్రొసీజర్ ట్రేస్ అవుట్ చేసి బిట్స్ వేసుకొని దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. అలా ట్రేస్ అవుట్ చేసుకుని బిట్స్ రాసుకుంటే కనుక S0కి 00, S1కి 01, S2 010, S3 11, S4 110. దెన్ కోడ్ వర్డ్స్, యాక్చువల్ కోడ్ వర్డ్స్ అంటే దానికి రివర్స్లో రాయాలి. ఇవేమో ట్రేసింగ్తో వచ్చిన డిజిట్స్.
అండ్ కోడ్ వర్డ్ రాయాలి అంటే దాన్ని ఏం చేయాలి, రివర్స్ రాయాలి. 0 రివర్స్ చేసిన 0 0ని రివర్స్ చేస్తే 1 0 0 కాబట్టి 0 1 1 కాబట్టి రివర్స్ చేసిన అదే కాబట్టి 1 0 వచ్చింది ట్రేసింగ్. కానీ మనం రివర్స్ చేయాలిగా, యాక్చువల్ కోడ్ వర్డ్ అంటే 0 1 1 రాస్తుంది. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ 2 2 3 2 3. ఆఫ్టర్ tabular column, writing this tabular column, here we can find out capital N bar and sigma square. So ikkada we can compare with code variance. In the sigma square is 0.16 approximate ga vastundi, okasari chudandi 0.6. ade as high as ki, this is method as high as method ki, as high as method ki, the code variance is 0.16. అలానే అది యాజ్లో యాజ్ మెథడ్కి ద వేరియన్స్ వచ్చి ఇదిగోండి 0.16. సరే 1.61 అండి, క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పారు. 1.61A ఫర్ యాజ్ లో యాజ్, ఇది లోకి 1.61 is an as low as method, 0.16 is the as low as method కి. ఈ రెండిట్లో సిగ్మా స్క్వేర్ దేనికిలో ఉంటుంది ఉన్నది, సేమ్ ప్రాబబిలిటీస్. ఇక్కడేమో యాజ్ లో యాజ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ వచ్చి యాజ్ హై యాజ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. యాజ్ హై యాజ్కి కోడ్ వేరియన్స్ 0.16 అంటే ఎర్రర్ రేటు 0.16 తక్కువ. యాజ్లో యాజ్ మెథడ్కి ఎర్రర్ రేటు 1.61 కాబట్టి ఇది ఎక్కువ. మనకి ఏదైతే కోడ్ వేరియన్స్ తక్కువగా ఉంటుందో హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ one. That is an advantages. The performance of that system is better when compared with as low as. ఓకే, నేను ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను, నాకు చెప్పండి, నాకు ఆ స్టెప్స్ అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేను అడుగుతాను, దాన్ని మీరు చెప్పాలి. చెప్తే మీకు మెథడ్ అర్థమైందని. బికాస్ దిస్ ఈజ్ అన్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్. మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కంపల్సరీ ఇస్తారు, ఇవి చేయాలి. మీకు గుడ్ స్కోరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట ఇవి. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నోట్ చేసుకున్నాము. A DMS has following alphabet with probabilities of occurrence as shown below. Example. Example 3. ఈ ప్రాబ్లం ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేయండి. డిఎంఎస్ సిస్టమ్ అంటే discrete memoryless system. A DMS system has following alphabet with probabilities of occurrence as shown below. S0 0.125, not S1. S0 0.125, S1 0.0625, 0.0625, S2 0.25, 0.25, S3
0.0625, 0.0625, S4 0.125, S5 again same value 0.125 and S6 0.25. Generate the Hoffman code with minimum code variance. Generate the Hoffman code with minimum code variance. మేడం ఎలా చేయమంటున్నారు మేడం? నోట్ చేసుకుని ఎలా చేస్తాం. Determine the code variance and code efficiency. Determine code variance and code efficiency. Once again, I am repeating that problem statement. The DMS system containing 7 messages with probabilities are given below. S0 0.125, S1 0.0625, S2 0.25, S3 0.0625, S4 0.125, S5 0.125, S6 0.25. ఓకే, ఎవరు మ్యూట్ చేయండమ్మా, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. హలో, అభిషేక్ A8, అభిషేక్ పాల్ ఏ నంబర్ A8. అభి ఓకే అమ్మ, ప్రాబ్లం చేయండి అమ్మా. ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? Among these messages or probabilities, which one has the highest probability? First have to write that one. Descending order lo raskondi. First time vastundi S2 0.25 is the highest, I think so. S2 tarvata S6 tarvata S0, S4, S5 and S1, S3. Am I correct? రెస్పాండ్ అవ్వండి. అలానే రాసేదా? డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి కదా. ఫస్ట్ హైయెస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఉన్న మెసేజెస్ రాసుకోవాలి, తర్వాత నెక్స్ట్ లాస్ట్లో లీస్ట్ వన్ రావాలి. రాస్తున్నారా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్, నాకు చెప్పాలి, లేకపోతే నాకు తెలియదు కదా మీకు అర్థమైందని. A9 మీరు ప్రజెంట్ అయ్యారా? A9 yes ma'am. ముందు ఏంటి ప్రాబబిలిటీస్ హైయెస్ట్ ఏమున్నాయో రాసుకోవాలి కదా, ఆర్డర్లో రాసుకోండి ఫస్ట్. మిగతా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అనేసి తను అడిగాను. ప్రతి ఒక్కరు నాకు చేయాల్సిందే. ఫస్ట్ చెప్పండి, ఎనీబడి ఫస్ట్ ఏది రాసుకుంటారు చెప్పాలి. S2 మేడం. S2 0.25. నెక్స్ట్ S6 అదేనా హైయెస్ట్. నెక్స్ట్ 0.25.
sorry 251. Next S naught 0.125. Next S4 0.125 and S5. S5 S5 0.125. Next S1 0.0625 and S3 0.0625. వచ్చినాయిగా 1 2 3 4 5 6 7. ఏం చేయాలి? హ్యావ్ టు కన్సిడర్ లాస్ట్ 2. అబోవ్ 1 వచ్చేమో 0, బాటమ్ 1 వచ్చేమో 1. ఏమా ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 0.0625 ప్లస్ 0.0625 0.125 మ్యామ్. 0.125 ఏమా ఇది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? యాజ్ హై యాజ్ మినిమం కోడ్ వేరియన్స్ ఉండాలన్నాడు కాబట్టి హ్యావ్ టు ఫాలో ద సెకండ్ మెథడ్ యాజ్ హై యాజ్. ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి? ఈ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఆఫ్టర్ ఎడిషన్ ఏ పొజిషన్ చెప్పండి? ఫస్ట్ పొజిషనా, సెకండ్ పొజిషనా, థర్డ్ పొజిషనా? ఏ పొజిషన్ లో పెట్టుకోవాలి మనం? మీరే చెప్పాలి. ఏ Yes, పొజిషన్? not థర్డ్ పొజిషన్. థర్డ్ పొజిషన్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఈ పొజిషన్ లో పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ 0 1 2 5. ఓకేనా? వెరీ గుడ్. ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఇలా రాసుకోవాలి 0.25. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో 0.25. మరి యాక్చువల్గా ఈ ప్లేస్ లో ఉన్నది ఎక్కడికి రావాలి? థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్నది ఏ పొజిషన్ కి రావాలి? బిలో స్టెప్. ఫోర్త్. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి రావాలి? 0.125. again this also 0.125. This is in this position 0.125. Okay na? Well, next here we can add again last two probabilities. Again here we can allot above one is 0, below one is 1. After addition, what is this value? ఎంత వచ్చిందమ్మా? .25 మ్యామ్. Very good. The value is 0.25. ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? 0.25 ఫస్ట్ పొజిషన్. అదేగా హైయెస్ట్ 0.25 ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఇది తీసుకొని ఎక్కడ పెట్టేసుకోవాలి 0.25. దెన్ ఈ 0.25 అనేది ఇలా పెట్టుకోవాలి. Sorry, 1 2 3. Zero point 1 2 5. Okay now? Again we can consider bottom last 2. Here we can 0 1. This is again 0.25.
ఇప్పుడు చెప్పండి ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి నేను తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ పొజిషన్ మ్యామ్. ఫస్ట్ పొజిషన్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ పెట్టేసుకో దెన్ దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకో దీన్ని తీసుకొచ్చి ఈ పొజిషన్ దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకో again here this is 0 this is 1 యాడ్ చేస్తే 0.5 ఏమో 0.50 అన్నా ఎస్ మ్యామ్. ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి టాప్ లో పెట్టేసుకోవాలి మరి 0.5 దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ 0.25 దీన్ని తీసుకొచ్చి 0.25 again you can add this one the 0 is 1 after addition this is a 0.5 తీసుకెళ్ళి ఈ పొజిషన్ లో పెట్టు this is a 0.5 and this is a 0.5 then we can allot this is a 0 this is a 1 okay so this is the as high as method after addition we can place that value at as high as position ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేయండి చేస్తే మీకు ఏంటంటే ఒక్క ప్రాబ్లం చేస్తే చాలు మీకు అర్థమైపోతుంది నా టాబ్లెట్ కాలం రాస్తాం ఇప్పుడు ఆర్డర్లో రాసేస్తాం S0 S1 like that రాసేస్తాం S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S0 ని ట్రేస్ అవుట్ చేయండి నాకు స్క్రీన్ అంతా మూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది అందుకని మీరు ఒకసారి చూడండి నేను మ్యాక్సిమం ట్రై S0 చూడండి S0 ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమి అలా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఎంత 1 అవునా రాసేసుకోండి 1 ప్రాబిలిటీస్ వేసుకోండి 1 నుంచి ఇలా పైకి వెళ్ళింది ఇలా పైకి వెళ్ళి ఇంకా పైకి వెళ్ళింది ఇంకా పైకి వెళ్ళింది ఇలా పైకి వెళ్ళేటప్పటికి ఏమొస్తుంది పైకి వెళ్ళి ఇలా పైకి వెళ్ళి ఇలా వచ్చి 0 ఏమా నెక్స్ట్ 0 తర్వాత ఇంకెలా అక్కడికి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది పైకి వెళ్ళింది 0
S0 100 అంతేనా? మీరు కూడా ట్రేస్ చేశారా? కరెక్టేనా ఏమా? Yes, ma'am. మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పండి అమ్మా. చేశారా ట్రేస్ అవుట్? ట్రేసింగ్ చేశారా? గర్ల్ ఎవరో మాట్లాడారు, తనకు 100 వచ్చిందా? ఎస్ మ్యామ్. ఇది ట్రేసింగ్ కోడ్ అన్నమాట. డిజిటల్ కోడ్ వర్డ్ ఎంత యాక్చువల్ గా? దాన్ని ఏం చేయాలి మనము? కోడ్ వర్డ్ మీరు డైరెక్ట్ గా ఇలా తీసుకొని చేసేస్తున్నాను. కోడ్ వర్డ్ అంటే మనం రివర్స్ లో రాసుకోవాలి. 0 0 1. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని? 3. అలా నాకు అన్ని చేయండి అమ్మా. S0 S1 అన్ని చేసి నాకు చెప్పండి. S1 4 zeros మేడం. S1 4 zeros. ఎస్ మ్యామ్. నేను రాస్తాను ఇక్కడ. నాకు మిగతా వాళ్ళు చెప్పండి, మీకు వచ్చినాయో లేదో చెప్పాలి. క్రాస్ చెకింగ్. తన S1 కి 4 zeros వచ్చినాయి అంట. కరెక్టా కాదో చెప్పండి. 4. S2 వాయిస్ నుండి S2 A9 కాకుండా ఇంకా వేరే వాళ్ళు చెప్పండి. S2 ఎనీబడి యాక్టివ్గా ఉండాలి. ఇవన్నీ నేర్చుకోవడమే. మీరు మీకు వచ్చాయని నేను చెప్పట్లేదు. హ్యావ్ టు ట్రై. బాయ్సే కదా, గర్ల్స్ కూడా చెప్పండి అమ్మా వేరే వాళ్ళు. S2 ఎంత చెప్పాలి? వన్ జీరో మేడం. 10. వెరీ గుడ్. S2 10. కోడ్ 01 వచ్చి ట్రేసింగ్ అంతేనా ఏమా? కోడ్ వచ్చి 10. వెరీ గుడ్. 2. నెక్స్ట్ S3 100, ma'am. 100 ట్రేసింగ్ కోడ్ ఇది. Yes, ma'am. వెరీ గుడ్. 0 0 0 1 4. నెక్స్ట్ మేడం ట్రేసింగ్ కోడ్ 0110 మేడం. S4 ఎంతమ్మా? S2 మేడం 10 మేడం. 01 కాదు మేడం ట్రేసింగ్ కోడ్. S2 10నా? No, ma'am. 01, ma'am. Tracing code. ట్రేసింగ్ కోడ్ 01 చూడండి అమ్మా ఒకసారి. నేను చూస్తున్నాను. S2 కదా ఇది. జీరో కదా ఇక్కడ చూడరా. 0 ఆఫ్టర్ మళ్ళీ ఎడిషన్ చేసినప్పుడు పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ డౌన్కి వచ్చింది. 01 కదరా ట్రేసింగ్. ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా? దాన్ని మామూలుగా చేస్తే 10 వస్తుంది. రివర్స్ చేస్తే 10. నెక్స్ట్ S4 ఎంతమ్మా? 010, ma'am. ట్రేసింగ్ Yes, అయినా ma'am. మామూలు కూడా అయింది. 010 010. సో 3 బిట్స్. S5 110, ma'am. వెరీ గుడ్. 110. చూడండి అమ్మా కరెక్టా కాదు, మీకు కూడా అలా వచ్చినాయో లేదు చూడండి. 011 3 బిట్స్.
S6 1 ma'am. 1 1 1 1 1 1 2 bits. Then find out. ఇంతవరకు చేస్తే అయిపోయినట్టు కాదు. How to find out code variance. Capital N bar and sigma square రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫార్ములాస్ గుర్తున్నాయా? రాయండి మళ్ళీ ఫార్ములాస్. N bar కి ఫార్ములా ఎంత? సిగ్మా K is equal to 1 to MRL ఏదైనా పెట్టుకోండి. ఎంత? K is equal to 1 to 7 కదా మనకి మెసేజెస్. Then Pk into Nk. This is the formula for N bar. Average number of bits in code board. తర్వాత sigma square equal to sigma K is equal to 1 to 7 Pk into Nk minus N bar. I think so. ఏమో చెప్పాలి. Nk minus capital N bar whole square. This is an variance. Calculate చేయాలి. What is Nk? ఈ Nk ఏంటి? ఈ Nk ఏమి ఇండికేట్? నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇన్ ద కోడ్. అదే లాస్ట్ కాలం రాసాం కదా, 2 3 4 రాసాం కదా నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్, అవి Nk అన్నమాట. Pk అంటే ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, N బార్ అంటే మీరు క్యాల్కులేట్ చేసి కోడ్ వేరియన్స్ ఎంత వచ్చిందో నాకు క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి. ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తాయి, చేయాలి, ప్రతి ఒక్కరు చేయండి అమ్మా. క్యాపిటల్ N బార్ ఎంత వచ్చింది? ఎఫిషియన్సీ కూడా క్యాల్కులేట్ చేయమన్నారు. ఎఫిషియన్సీ కూడా క్యాల్కులేట్ చేయండి. చెప్పాలి, క్యాల్కులేట్ చేయలేదా ఇంకా? క్యాపిటల్ N బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? 2.625 ma'am. 2.625. Very good. Capital N bar is equal to 2.625. మా గర్ల్స్కి వచ్చిందా ఈ వాల్యూ? ఎస్ మ్యామ్. హెచ్ కూడా క్యాల్కులేట్, కొంతమంది హెచ్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. అండ్ ఎఫిషియన్సీ కూడా క్యాల్కులేట్ చేయాలి కదా. ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై క్యాపిటల్ N బార్. హెచ్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చూడండి.
After that, you have to calculate sigma square of. H value ఎంత వచ్చిందమ్మా? H value also 2.625 వచ్చిందా? చూడండి, ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే 100% ఎఫిషియన్సీ. దెన్ సిగ్మా స్క్వేర్. సిగ్మా స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే 0.4843. సిగ్మా స్క్వేర్ కోడ్ వేరియన్స్ 0.4843. ఏమో వచ్చినాయి అవి వాల్యూస్. సిగ్మా స్క్వేర్ అంతే వచ్చిందా మీకు కూడాను? ఈ వాల్యూస్ నోట్ చేసుకోండి, టాలీ అయిన లేదో చూడండి. Okay, shall I stop here? Okay, so next class I will start the next topic, that is the Shannon's second theorem, and from that one you have to find out channel capacity and trade-off between bandwidth and the channel capacity. We'll discuss about that one. Okay, మా హాఫ్మెన్ కోడింగ్ యాజ్ హై యాజ్ అది అర్థమైందా మీకు? Yes, ma'am. ఓకే, shall I leave? Okay, thank you అమ్మా, very good. Thank you, ma'am. Thank you.